Okay, students. Now let us discuss remaining NCERT problems in chapter number 2. That is electric potential and capacitance. So problem number 7. So let us start. Problem number 7. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 power minus 3 meter square. A parallel plate capacitor like this is the parallel plate capacitor. So a parallel plate capacitor with air between the plates. Each plate has an area already given, that is A is equal to 6 into 10 power minus 3 meter square. That is the area. And the distance between the plates is 3 millimeter. So dear students, this is the distance between the plates. D is equal to 3 millimeter. That is equal to 3 into 10 power minus 3 meter. Millimeter means 10 power minus 3 meter. Calculate the capacitance of the capacitor. First of all, we calculate the capacitance of the capacitor. So now, first one, capacitance of the capacitor is C is equal to A capacitor, CA is equal to A epsilon naught by B. A epsilon naught by B. So CA is equal to, what is the value of A? 6 into 10 power minus 3. Epsilon naught is what? That is constant, 8.854 10 power minus 12 farad per meter. Already we know. What is the value of distance? That is 3 into 10 power minus 3. Okay, millimeter. Milli means 10 power minus 3. So 10 power minus 3, 10 power minus 3 cancel out. So 3 ones are, 3 twos are. So capacitance of a parallel plate capacitor, area as a dielectric, is given by what? Nearly, that is 17. So that is the answer is 1.77 into 10 power minus 11 farads. That is the answer. First one, just substitution and calculation. And first of all write the formula, relevant formula, and all given values are substituted, then calculated. It is very easy. Next one, B. First one is calculate the capacitance of the capacitor, and if this capacitor is connected to 100 volt supply. See dear student, this capacitor is connected to 100 volts power supply like this. So 100 volts power supply, then a charge will be stored like this. So whenever this is the minus, this is plus Q charge, this is negative charge. Same quantity charge. Okay. So whenever the two terminals of the capacitor connected to the two terminals of the battery of voltage is what? 100 volts. So it will be charged. So what is the charge on the capacitor? If this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? So charge on each plate, same. Of course, it is the positive or it is the negative charge. Okay. Charge on each plate. Charge on each plate is Q is equal to what? C into V. What is the value of C, Nana? 1.77 into 10 power minus 11 into V. What is the value of V? 100 volts. V is equal to what? 100 volts. 10 square. That is 10 power 2. So Q is equal to 1.77 into 10 to the power of minus 9. Minus 11 plus 2. Minus 9 coulomb. This is the charge. This is the charge number. Okay. This is the 7th problem. Now, next one is 8th problem. Okay. Next one is 8th problem, Nana.
Eighth one. Explain what would happen if in the capacitor in question number 7 మనకి 7 లో వచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ ని బేస్ చేసుకున్నానా explain what would happen if in the capacitor in question number 7 a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. Thick millimeter 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant is what? 6 were inserted between the plates. First one, while the voltage supply remain connected. So nana first మనకి అక్కడ ఏమైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 లో మనకి డేటా ఏమి ఇచ్చాడనా సో మనకి డేటా వచ్చి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 లో డేటా ఏరియా ఈజ్ 6 into 10 to the power of -3 meter square. Distance between the plates is what? 3 millimeter. 3 millimeter nana. Okay, voltage is what? 100 volts ఇచ్చారు. So this is the parallel plate capacitor connected by a voltage supply plus minus 100 volts. Okay, so the distance between them is what? 3 millimeter. Same 3 millimeter thickness ఉన్నటువంటి distance వచ్చి 3 millimeter అనా సేమ్ థిక్నెస్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్లేట్ పెట్టారు. 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant is 6 were inserted between the plates. So ఈ between the plates మైకా షీట్ పెట్టారు కదా 3 millimeter మొత్తం కంప్లీట్గా పెట్టేశారు. 3 millimeter ఉన్నటువంటి ఒక మైకా షీట్ 3 millimeter డిస్టెన్స్ పెట్టేశారా. దీని యొక్క K వాల్యూ ఎంత? 6. డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ is 6. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వైల్ ద వోల్టేజ్ సప్లై రిమైన్ కనెక్టెడ్. వోల్టేజ్ సప్లై అట్లానే ఉందనా. సో ఏమైంది అంటారు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్. కెపాసిటెన్స్ ఏమైంది, ఛార్జ్ ఏమైంది, పొటెన్షియల్ ఆఫ్ కోర్స్ పొటెన్షియల్ కూడా ఏమైంది. సో దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనం ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన వెనెవర్ ఏ మైకా షీట్ ఈస్ ఆర్ ఏ డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ కెప్ట్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఇట్స్ కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజెస్, charge also increases. Okay, potential remains same between the plates. So capacitance, first one is battery remains same. Battery ente vachchu remove cheyala. While voltage supply remain connected. Voltage supply remain connected. First one, voltage supply remain connected. Okay, so capacitance increases by K times, charge also increases by K times. Okay, new capacitance C medium करना है. Cm is equal to A epsilon naught D by A epsilon naught K by D. K is the dielectric constant. So ఇంతవరకు ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇందాక. సో Cm is equal to K into Ca. K into Ca. This is Ca. So what is the value of K? 6. Ca value. Capacitance of the parallel plate capacitor area as a medium. ఆల్రెడీ మనకి ఇందా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాను 1.77 into 10 power minus 11. Okay, minus 11. So final answer is Cm is equal to like this 10.62 into 10 power minus 11 farads. Okay, now we get those. Medium low. Voltage supply remain connected in chase. Same atlane undi. Idi power supply unna ante undana remove cheyaledu. So charge, new charge. So Q dash is equal to CV, that is Cm into V. Medium. So Cm is equal to what? 10.62 into 10 power minus 11 into what is the value of V? Voltage, that is 100 10 square. So Q dash is equal to 10.62 into 10 power minus 11 plus 2 9 minus 9 coulombs. This is the new charge. And this is the new capacitance. Whenever a dielectric slab is inserted between the plates. Okay. So new charge.
This is the new capacitance. Okay, Lena? So next time we get the potential will be same 100 volts. Same potential will be established between the plates. Next one. After the supply was disconnected, see in this potential difference PD, potential difference is same between the plates. Between the plates. Okay, Nana? Next one is what? If the supply was removed. If the supply was removed. B. If the power supply, if the voltage supply or what is whatever voltage supply or power supply, voltage supply removed, voltage supply is removed, voltage supply removed. So voltage supply remains constant. New capacitance is what? Cm is equal to F0 K by D. F0 by D already మనం previous problem లో solve చేసిందిరా. So that is 1.77 10 power minus 11 into K value 6 చేసాం. 10.6 to 10 power minus 11 farads వచ్చింది. So new charge on the capacitor Q dash equal to Cm into V like this. This is 10.6 to 10 power minus 10 coulombs. Potential difference is same between the plates. Okay. If the voltage supply is removed, next case, if the voltage supply is removed, so దీన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. వోల్టేజ్ సప్లై రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది? ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ సప్లై రిమూవ్ చేసామో కెపాసిటెన్స్ మీన్స్ టు స్టోర్ ద కెపాసిటీ ఇస్ ఎ డివైస్ టు స్టోర్ ద ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్. ఓకే, వోల్టేజ్ సప్లై రిమూవ్ చేసాం. వోల్టేజ్ సప్లై రిమూవ్ చేసినప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ లోపల అంతే ఉంది కాబట్టి దాని కెపాసిటెన్స్ K టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ఆల్రెడీ. ఓకే, అంటే సపోజ్ కెపాసిటీ ఏం చేస్తుంది? ఛార్జింగ్ తీసుకుంటుంది, లైక్ ఏ ఫుడ్. దాని ఫుడ్ తీసుకునే కెపాసిటీ పెరిగింది. ఎప్పుడైతే whenever the dielectric slab was inserted between the plates, its capacitance increased by K times, like this, K times. Even though to remove the battery, so capacitance will be increased by K times, like this. If the voltage supply is removed, charge remains constant. New capacity is what? Same, like this. 10.62 into 10 power minus 11 farads. Okay, same, K times increasing. Charge remains constant అంటే ఎక్కడ ఛార్జ్? బిఫోర్ డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ ఇన్సర్టెడ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఎంత ఉందో అంత ఉంటుంది. అంతేగాని ఇక్కడ ఛార్జ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పుడు ఉండే ఛార్జ్ ఉండదు. పొటెన్షియల్ ఏం చేస్తుందిరా? ఛార్జ్ ఇస్తుంది. పొటెన్షియల్ ఏం చేస్తుంది? కెపాసిటీ ఛార్జ్ సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఏది? బ్యాటరీ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని ఆ ప్లేట్స్ మధ్య దట్ ఈస్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్, డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ మీద ఛార్జ్ స్టోర్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది జనరల్ కెపాసిటర్ అన్న, జాగ్రత్త వినాలి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ కెపాసిటర్. సో మనం ఏం చేసాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నేను వితౌట్ డైఎలక్ట్రిక్, దీనికి నేను బ్యాటరీ ఇచ్చాను. బ్యాటరీ ఇస్తే ఇక్కడ ఛార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఛార్జ్ ఏమవుతుందిరా? స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? జాగ్రత్త వినండి, ఛార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 కూలుంబ్ ఛార్జ్ స్టోర్ అయింది. నేను ఇక్కడ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఒక డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ పెట్టాను. ఒక డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ ఎప్పుడైతే పెట్టానో దీని మీద కూడా స్టోర్ అయింది ఏంది? ఛార్జ్. అప్పుడు ఇంకొక 3 కూలుంబ్, టోటల్ 5 కూలుంబ్ స్టోర్ అయింది అనుకుందాం. ఓకేనా? కెపాసిటెన్స్ పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది? K టైమ్స్ పెరిగింది. K టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కెపాసిటెన్స్. ఎందుకంటే స్లాబ్ ఉంది కాబట్టి, స్లాబ్ ఉండటం వల్ల స్లాబ్ మీద కూడా ఛార్జెస్ అక్యుములేట్ అయిపోతాయి కాబట్టి, సో దాని కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఛార్జ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో కెపాసిటీ మీన్స్ కెపాసిటర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ టు స్టోర్ ద చార్జెస్. కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్.
కెపాసిటెన్స్ మీన్స్ మోర్ చార్జెస్ ఆర్ దాని కెపాసిటీ అంటే సింపుల్ కెపాసిటీ. అది ఫుడ్ తీసుకునే కెపాసిటీ. ఎప్పుడైతే మనం స్లాబ్ పెట్టామో దాని ఫుడ్ తీసుకునే కెపాసిటీ పెరిగింది. తర్వాత ఓకే ఈ సప్లై ఉంది కాబట్టి ఛార్జీ పెరిగింది, సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెపాసిటెన్స్ కూడా పెరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేసాం. దీన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఏమైందనా, స్లాబ్ ఉంది కాబట్టి ఛార్జ్ని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ అంతే ఉంది, కానీ ఛార్జ్ ఇచ్చేది లేదు కదా. అందువల్ల ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, దీని మీద స్టోర్ కాదు కదా. సో మొదలు ఎంత స్టోర్ అయ్యిందో అంతే ఉంది. ప్లేట్స్ మధ్య ఉన్నట్టు ప్లేట్స్, ఓన్లీ ద ప్లేట్స్, ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద ప్లేట్స్ ఓన్లీ రిమైన్స్ సేమ్. దట్ మీన్స్ ఎంత ఉంది ఛార్జీ ప్లేట్స్ మీద 1.77 10⁻⁹ కూలుంబే ఉంది. ఫస్ట్ ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది. దీని మీద స్టోర్ అవడానికి సప్లై లేదు కదా, సో సప్లై లేదు. మరి కెపాసిటెన్స్ అనేది ఫుడ్ తీసుకునే కెపాసిటీ పెరిగే ఉంది, ఎందుకంటే స్లాబ్ ఉంది. ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకునేది, బట్ ఇచ్చేవాడు లేదు కాబట్టి ఇచ్చేది ఎవరురా, బ్యాటరీ లేదు. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ సప్లై వాజ్ రిమూవ్ ఛార్జ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ ఉన్నప్పుడు బిఫోర్ ఇది రిమూవ్ చేస్తే ఎంత ఉందో అంత ఉంది, అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వడానికి సప్లై లేదు. మరి కెపాసిటీ ఏమైందన్నా, కెపాసిటీ పెరిగే ఉంటుంది. పెరగడం అంటే దాని సైజు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టమక్ సైజు పెరిగి ఉంది కానీ ఫుడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేదు. ఓకే, సో కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటీ ఈస్ 10.6 to 10⁻11 farad లైక్ దిస్. ఇంతే, ఇదే ఉంది. కెపాసిటీ పెరిగి ఉంది కానీ ఇవ్వాలిగా, మనం ఛార్జ్ ఇవ్వాలంటే సప్లై కావాలి, సప్లై లేదు అక్కడ. సో పొటెన్షియల్ ఏమైనప్పుడు పొటెన్షియల్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ డిక్రీజెస్. PD between the plates decreases. V dash equal to Q by Cm. Q ఎంత 1.77. ఇది తీసుకోకూడదు. ఎందుకు తీసుకోకూడదు ఇప్పుడే చెప్పా. దీని మీద స్టోర్ అవ్వటానికి సప్లై లేదు, దాని కెపాసిటీ ఉంది కానీ ఫుడ్ లేదు. ఫుడ్ ఇచ్చేది ఎవరు, బ్యాటరీ. సో మొదలెంత స్టోర్ అయిందో అంతే ఉంది. ఛార్జ్ కాన్స్టెంట్ అంటే మొదలెంత ఉందో అంత. సో 1.77 10⁻⁹ divided by Cm 10.6 to 10⁻⁹. That is 16.67 volts. The final answer is voltage supply is 16.67 volts. Potential is decreases. Potential initial ఎంత 100 volts ఉంది బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు. బ్యాటరీ రిమూవ్ చేస్తే ఎంత పడిపోయింది, బిట్వీన్ ద ప్లేట్ 16.67 volts ఉంది పొటెన్షియల్. ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So I will go for next problem. Okay, Nana. Next one, ninth problem. A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volts battery. So like this, it is very simple but very most important for 1 mark, 2 mark, plus minus. This is the capacitor. A 12 volts, what is the value? 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volts battery. 50 volts battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Energy stored is equal to what? Half C square. Already we know. Half C value 12 pico means 10⁻⁻12 into V square. V, what is the value of 15 Nana? So 5 into 10⁻². Okay, 50 into 50. Okay, so 2 1s are 2 6 are. So U is equal to 150. 6 into 5, 30 into 5, 150. So 150 into 10⁻⁻10 joules, or it is equal to 1.5 into 10⁻⁻8 joules. Okay. This is the answer. Okay, Nana?
Simple. Next one. Next problem is 10th one is very most important in examination point of view. A 600 picofarad capacity charged by 200 volt supply. Okay. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacity. Same. How much electrostatic energy is lost in the process? A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply first of all. Okay, it is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. Okay, very most important. So that is 10th one is very most important. This is the capacitor connected by like this 200 volt supply. This is the capacitor, of course C1. A 600 picofarad capacitor. What is the value of C1? 600 picofarad capacitor. Okay, it is then after it is disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. Okay. Now find out how much electrostatic energy is lost in the process. So first of all, energy stored on the capacitor find out chedara. Ippudu supply unnappudu energy stored ante indi. First one. Energy stored on the capacitor. Energy stored on the capacitor. So U is equal to half CV square. Already we know. Half. What is the value of C1 or C1? How much? 600 pico. That is 6 into 10 to the power minus 10. 600 and 6 into 10 power 2 into pico means 10 power minus 12. Minus 12 plus 2 minus 10. Okay. V square. What is the value of V? 200 whole square. And 2 into 2 4 into 10 to the power 4. 100 into 100. 10 power 10 square into 10 power 4. Okay. So 2 ones are 2 3s are. So U is equal to what? 4 into 3 12 into 10 to the power minus 6 joules. This is the initial U1. Energy stored on the capacitor. Whenever a battery remains connected. Battery remain connected. Okay. Next one. So next one is it is then disconnected from the supply and connected to another uncharged. So these supply ni remove chesandana baga chudalra board kelle second one malla same uncharged capacity ichchadu. Din capacity entra C1 వచ్చి 600 picofarad. C2 కూడా సేమే బట్ అన్చార్జ్డ్ ఇది చార్జ్డ్ ఇది అన్చార్జ్డ్ అన్న ఇది కూడా సేమే ఇచ్చాడు మనకి పికోఫారడ్. సో ఇట్లాంటిది సేమ్ 21 ప్రాబ్లం కూడా ఉంది మీకు ఇక్కడ ఎన్సీఆర్టీలోనే. మీరు దాన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ 600 పికోఫారడ్ చార్జ్డ్ కెపాసిటీ, ఇది అన్చార్జ్డ్ కెపాసిటీ 600 పికోఫారడ్. బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ కనెక్టెడ్ అన్చార్జ్డ్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కెపాసిటీ. ఓకే ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో ఎనర్జీ ఎంత, అల్టిమేట్గా ఎనర్జీ ఎంత లాస్ అయింది దీన్ని ఇవ్వటం వల్ల. మొదలు ఎంత ఉంది అన్న ఎనర్జీ స్టోర్ ఆన్ ది కెపాసిటర్ విత్ ద బ్యాటరీ ఈస్ కనెక్టెడ్ 12 into 10 power minus 6 joules. Then after to remove the battery and connect it to uncharged capacitor. Of capacitor is what? 600 picofarad. Okay. So ఇది అన్చార్జ్డ్ కాబట్టి ఇది చార్జ్డ్ రా, ఇది చార్జ్డ్, ఇదేంటిది అన్చార్జ్డ్. So whenever a uncharged capacitor is connected to a charged capacitor, charge will flow from charged capacitor to uncharged capacitor until their potential becomes equal. సో దీని మీద ఛార్జ్ Q/2 అయిపోయిందనా. సో ఈ క్యూ ఇంకో Q/2 ఏమవుతుందా, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, Q/2కి వస్తుంది.
అంటే ఇది ప్లస్ Q/2, ఇది మైనస్ Q/2, ఇది ప్లస్ Q/2, ఇది మైనస్ Q/2. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద చార్జ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్. సో charge will flow from uncharged body to uncharged body until their potential becomes equal. So initial potential ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 200 ఉంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ 200 ఉంది. సో ఎప్పుడైతే అన్చార్జ్ కెపాసిటీ ఇచ్చామో అందులోంచి హాఫ్ ఎగ్జాక్ట్గా, ఎందుకంటే సేమ్ కాబట్టి హాఫ్ V కాస్త V/2, ఇక్కడ V/2 అయిపోతుంది, ఇక్కడ కూడా V/2 అయిపోతుంది. అంటే దీని మీద ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు V/2 అంటే ఎంత? 100 volts. ఇక్కడ కూడా ఎంత? 100 volts. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, కరెక్ట్గా, ఎందుకంటే సేమ్ ఈక్వల్ కాబట్టి కెపాసిటీ కాబట్టి ఛార్జ్ కరెక్ట్గా ఆఫ్ వచ్చేస్తుంది, పొటెన్షియల్ కూడా ఆఫ్ వస్తుంది. ఓకే ఓకేనా? ఓకే. ఒకవేళ ఇది 600 కాకుండా ఏ 400 ఇచ్చాడు అనుకుందాం, అప్పుడు మీరు కామన్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కామన్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఆ కేసు అయితే కామన్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కామన్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఏంటంటే కామన్ పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఛార్జ్ టోటల్ పొటెన్షియల్ ఇస్తే చాలు. ఒక టోటల్ ఛార్జ్, దీని మీద ఛార్జ్. సో అది కూడా చెప్తాను నేను ఎట్ చేయాలనేది. ఓకే, ముందు ఇచ్చొద్దాం. ఓకే, సో ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ 600, దిస్ ఇస్ ఆల్ 600 కాబట్టి ఈక్వల్గా షేర్. ఇది V/2, V కాస్త V/2 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 200 కాస్త ఇక్కడ 100 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ కెపాసిటర్, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ ఆల్సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ విల్ బి సేమ్. సో ఎంత చూద్దాం. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ on the each capacitor. Each capacitor, please remember it, each capacitor. So దీని మీద ఎంత, దీని మీద ఎంత, సేమ్. దీని మీద ఎంత, దీని మీద అంతే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ U is equal to half into CV². హాఫ్ ఇంటూ CV². దీని మీద కలుపుకుంటాను ఫస్ట్, ఒక దాని మీద కలుపుకుంటున్నా. హాఫ్ ఇంటూ దట్ ఈస్ CV². హాఫ్ C1 ఎంత? 600, అంటే 6 × 10⁻−10 ఇంటూ V ఎంత? 100. 100² అంటే 10⁻4. 2 1s are 2 3s are. సో అల్టిమేట్లీ ఎంత ఇది? సో దీన్ని మనం ఏమనుకుందాం? U2 అనుకుందామా? U2. ఓకే, సో 3 × 10⁻−6, -10 + 4 -6 జౌల్స్ వచ్చింది. ఏంటిది? U2N. దీని మీద కూడా సేమ్గా. సో టోటల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్, టోటల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎంత? టోటల్. సో దట్ ఈస్ U is equal to 3 × 10⁻6. దీని మీద కూడా 3 × 10⁻6 టోటల్, అంటే దట్ ఈస్ 2 × 3 × 10⁻6 కాబట్టి అల్టిమేట్లీ 6 × 10⁻6 జౌల్స్. సో మొత్తం ఎనర్జీ ఇంత, రెండింటి మీద. ఇనీషియల్ ఎంత? ఇంత 12. ఫైనల్ ఎంత ఉందా? U, దట్ ఈస్ 6 × 10⁻6 జౌల్స్. ఎనర్జీ లాస్ అండి. ఇప్పుడు ఎనర్జీ లాస్ U is equal to, or U dash is equal to, ఇనీషియల్ ఎంత ఉందా? U1 మైనస్ ఫైనల్ ఎంత ఉందా? U. సో U dash is equal to, U1 is what? 12 మైనస్ U6 కామన్ వచ్చి 10⁻6. సో U dash is equal to 6 × 10⁻6 joules. This is the energy loss. That is the energy loss one. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకవేళ వీడిది C2 వాల్యూ 600 కాకుండా సేమ్ ఇస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది, ఈక్వల్గా షేర్ అవుతుంది వోల్టేజ్ కానీ ఛార్జ్ కానీ. అట్లా కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో 400 ఇచ్చాడు అనుకో, లేదా 200 ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? దీని మీద ఛార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఛార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దీని మీద ఛార్జ్ ఎంత? Q is equal to CV ఫార్ములా. C వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఎంత? 600, అంటే 6 × 10⁻, పికో కదా, -10. 600 × 10⁻12, దట్ ఈస్ 6 × 10⁻10 ఇంటూ V వాల్యూ ఎంత? 200.
So that is 12 into 10 power minus 8 coulombs. It charge. Okay, charge. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 12 into 10 power minus 8 coulombs charge. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? కామన్ పొటెన్షియల్ కనుక్కోవాలి. ఎప్పుడు రా నేను చెప్తుంది ఇది 600 కాకుండా ఉంటే వేరేది ఏ నెంబర్ అని ఇచ్చుకోండి. ఆ మెథడ్లో ఇట్లా చేయాలని చెబుతున్నాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సేమ్ అయితేనే డైరెక్ట్ ఈజీ. అట్లా కాకుండా అయితే ఇంకో స్టెప్ కనుక్కోవాలి. అంతే ఏం లేదు. ఛార్జ్ కూడా కనుక్కున్నాం. ఛార్జ్ కనుక్కొని ఇక్కడ పెట్టేసాం. మనకి దీని మీద ఎంత ఉంది? 100 వచ్చింది. సో మనకి అదే వస్తుంది మళ్ళీ కూడా. కామన్ పొటెన్షియల్ ఆన్ ఈచ్ కెపాసిటీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను కదా, ఈ ఛార్జ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఛార్జ్ ఆన్ ఈచ్ కామన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కామన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్. ప్యారల్లో ఇచ్చాడు రెండు ప్యారల్లో ఇచ్చాం. కామన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఛార్జ్ బై టోటల్ కెపాసిటెన్స్. సో టోటల్ ఛార్జ్ దీని మీద ఎంత ఉందిరా? ఇదిగో Q ఉంది. ప్లస్ దీని మీద ఎంత ఉంది? అన్ఛార్జ్ అన్నాడు వాడే, దట్ ఈస్ 0 బై టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఎంతరా? 600. ఇది ఒక 600 ఎంతనా? 1200 పికో ఫారడ్ అంటే -12. క్యూ వాల్యూ ఎంతరా? క్యూ వాల్యూ ఎంత? 12 ఇంటూ 10 పవర్ -8 డివైడెడ్ బై ఇది కూడా 12 ఇంటూ 10 పవర్ -10 రాశాను. 12 క్యాన్సిల్. 10 పవర్ -10 పైకి వస్తే +10 ప్లస్ ఎంత? -8 100. ఓకేనా? ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కామన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటీ ఎంత? 100 వచ్చింది మనకి. ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు చేయాలి? ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇస్తే 600 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 400 ఇచ్చాడు, అప్పుడు చేయాలి. అదే సేమ్ ఎంత ఇచ్చుకో, సేమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ హాఫ్ కరెక్ట్గా హాఫ్ ఛార్జ్ వచ్చేసింది, హాఫ్ పొటెన్షియల్ ఈ సైడ్ వచ్చేసింది. అలా కాకుండా ఇచ్చినప్పుడు ఈ మెథడ్ చేయాలి. అప్పుడైనా సేమే. ఓకేనా? అది ఇంకో మెథడ్ ఉంది, డైరెక్ట్ మెథడ్. అసలు ఆ డైరెక్ట్ మెథడ్ అయితే చెప్తాను చూడండి. అది నీట్ సిఈటీలో చేయాలన్న. మీరు డైరెక్ట్ మెథడ్ 5 మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు చేయకూడదు, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సిఈటీ నీట్ అయితే డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఎనర్జీ లాస్ U is equal to half into C1 C2 by C1 plus C2 V1 minus V2 whole square. This is the formula. Okay, Nana, చూడండి సిరీస్ కాంబినేషన్ ఫార్ములా ఏం లేదు, హాఫ్ ఇంటూ CV స్క్వేర్ ఫార్ములా. జస్ట్ హాఫ్ CV స్క్వేర్. C బదులు సిరీస్ కాంబినేషన్ నెట్ కెపాసిటెన్స్ రాసాం. V అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి రెండో దానికి డిఫరెన్స్ చేసాం అంతే. ఓకేనా? ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. డైరెక్ట్గా రావాలండి మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి. హాఫ్ C1 C2 ఎంత? 600 into 600. సో 600 into 600 డివైడెడ్ బై 1200. పికో ఉందా? పికో ఫారడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, పికో అంటే ఎంత? -12. ఇదిగో 0000 క్యాన్సిల్. ఓకేనా? ఇంటూ V1 మైనస్ V1 వచ్చేసి 200 మైనస్ V2 వచ్చి 0 కదా, రెండో దానికి పొటెన్షియల్ లేదు, అన్ఛార్జ్ లేదు, హోల్ స్క్వేర్. సో U ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మీరు -12 రాశారంటే ఇక్కడ -12 into -12 అవుతుంది, కింద -12 అవుతుంది, ఒక -12 క్యాన్సిల్ చేసి డైరెక్ట్ రాశాను. అది 6 1s are 6 2s are 2 1s are 2 3s are, that is 300 వచ్చింది. సో 1/2 into, that is 3 into 10 power -8 into 200 whole square రా. ఎంత? 2 square అంటే 4, that is 10 power 4. సో 2 1s are 2 2s are. U is equal to what? 3 into 2 6. ఓకేనా? into 10 to the power of 10 to the power of పికో కదా, ఇక్కడ
వస్తుంది? -4 -8 +4 ఇంకో 2 రావాలిరా. సో దట్ ఈస్ ఇది 600/1200. ఓకే, కరెక్ట్ ఉంది. -2 0000 క్యాన్సిల్ చేశాను. సారీ, ఇది 10 అన్న, ఇది 10. ఓకే, -10 +4 -6. ఇది డైరెక్ట్, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ఎనర్జీ లాస్. డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఆన్సర్. అది మనకు నీటు సీఈటీలు అయితే డైరెక్ట్గా చేస్తాం. ఈ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చింది కూడా మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ చెప్పేటప్పుడు. ఓకే, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం 10th one. 21 సేమ్ ఇదే మెథడ్ మీరు చేసేయండి అన్న, రాకపోతే నేను చెప్తాను. కాబట్టి అక్కడ డిఫరెంట్ కెపాసిటీస్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వన్ రా, 11th one, 11th problem. A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Located at the origin అన్న. సో ఇది ఆరిజిన్ Q0 అనుకున్నాం. దీన్ని 8 millicoulomb్ అన్న. మిల్లీ అంటే ఎంత? -3 కూలం. ఇది ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది. ఇది సపోజ్ జెడ్ యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్ అనుకున్నాం. సారీ, ఆల్రెడీ ఫిగర్ ఇచ్చాడు. జెడ్ ఇది, దిస్ ఈజ్ జెడ్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Full stop. Calculate the work done in taking a small charge of -2 × 10⁻⁹ coulomb from a point P 0,0,3 centimeter. నేను ఒకసారి చూడాలి. P అనే పాయింట్ 0,0,3 సెంటీమీటర్ అన్నాడు. అంటే ఇందులో ఎక్స్ వై జెడ్ మీద ఉంది, జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. ఇక్కడ ఉంది ఎంత డిస్టెన్స్లో? 3 centimeter ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్. ఇంకా పీబీఏ పాయింట్ లైక్ దిస్ 0,0,3 centimeter లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ P 0,0,3 centimeter. అక్కడ ఉన్న ఛార్జ్ ఎంత? -2 × 10⁻⁹ కూలం. అక్కడ ఉన్న ఛార్జ్ Q is equal to -2 × 10⁻⁹ coulombs. From a point P 0,03 centimeter to a point Q, Q point 0,4 centimeter, 0. అంటే ఎక్కడ ఉన్నట్టు? ఎక్స్ వై జెడ్ అన్న. సో వై మీద ఉంది, ఇది వైయే కదా, అంటే ఇది 4 centimeter అన్న. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 4 centimeter. ఇది ఎంత? 3 centimeter. P అనే పాయింట్ ఆరిజిన్ ఇంకా 3 సెంటీమీటర్లలో, ఈ Q అనే పాయింట్ ఆరిజిన్ ఇంకా 4 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఓకే, Y అనే పాయింట్ R 0,6 R పాయింట్ మీద 0,6 సెంటీమీటర్ అండ్ 9 సెంటీమీటర్. అంతేగా, ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే వైజెడ్ ప్లేన్లో ఉంది R అనే పాయింట్. సో వైజెడ్ ప్లేన్ అంటే ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఇట్లా క్యారీ చేయాలి మనం ఛార్జ్. ఈ డైరెక్షన్లో క్యారీ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఆర్. ఈజ్ ఆర్. ఈ Q అనే ఛార్జ్ని మనం ఇటు నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకోవాలన్నమాట. మనం అడిగిన క్వశ్చన్ అది. A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Okay. Calculate the work done in taking a small charge of -2 × 10⁻⁹ coulomb from a point P to Q via a point R. Okay, work done ఎంత అన్నాడు. ఓకేనా? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అన్నాడు. Electrostatic force is a conservative force. So electrostatic force is a conservative force. Conservative force అంటే ఏంటన్నా?
Work is done by the force depends upon initial and final points only, but not path taken. Electrostatic force is a conservative force. It is independent on path taken. ఇది path మీద డిపెండ్ అవుతుందన్న. It only depends upon initial and final points only. Okay, so there is no relevance of R. So relevance of R means there is no importance of R. దీంతో మనకు పని లేదు. మనం డైరెక్ట్గా ఇటు తీసుకొస్తే ఎంత వర్క్ చేస్తామో అంతే డైరెక్ట్గా తీసుకురావచ్చు. సో ఇనిషియల్ ఇంకా ఫైనల్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం. వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంట్రా? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V into Q. V means potential difference between those 2 points into Q. ఏంటి Q అంటే మనం ఏ ఛార్జ్ తీసుకొస్తున్నాం అది. ఓకేనా? ఓకే, ఇదేంటిది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ Q. Q ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ముందు మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే లైక్ దిస్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ W is equal to final potential VQ minus VP into Q. Okay. So VP nana W is equal to VP అంటే ఎంత? 1/4 epsilon naught. So this is ఈ Q naught వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ క్రియేట్ అయింది కదా, దట్ ఈస్ VQ. ఈ Q naught వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ క్రియేట్ అయింది, దట్ ఈస్ VP. So 1/4 epsilon naught Q naught divided by R VQ. R, what is the value of R? 4 cm. That is OQ and RSS. OQ minus again 1/4 epsilon naught Q naught divided by OP. Okay na? OP already ఉంది ఇక్కడ 3 cm, OQ కూడా ఉంది 4 cm into Q. Okay, next common entra 1/4 epsilon Q naught is the common. So work done is equal to Q naught divided by 4 epsilon naught is the common. 1/OQ minus 1/OP into Q. So W is equal to Q naught. Substitute చేద్దామా? Q naught. What is the value of Q naught? 8 into 10 power minus 3. 8 into 10 power minus 3 divided by. So 1/4 epsilon value what? 9 into 10 power 9. Bracket begins 1/OQ. OQ 4 cm. 4 cm. 10 power minus 2 minus 1/3 cm. That is 3 into 10 power minus 2 into what is the value of Q? Minus 2. Minus 2. That is Q రాస్తున్నాను సద్దానికి. Okay, so W is equal to 8 times are 72. 72 into 10 to the power half. Entra minus 6 plus 6. Okay, 9 minus 3. 6. Okay, bracket begin. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, -2 పైకి వెళ్తే +2 అయింది. కామన్ తీసేస్తే సో బయట మనకి +2 ఉంటుందిరా. ఇక్కడ LCM 12. సో 3 minus 4 into 10 power 2 రండి కామన్. 10 power -2 పైకి తీసుకెళ్ళి రెండింటిలో కామన్ తీసేసి -2 పైకి వెళ్తే +2 ఉంటుంది. కామన్ లైక్ దిస్ 10 power 2 into what is the value of Q రా? Q వచ్చేసి -2 into 10 power minus 9. -2 into 10 power minus 9. ఓకేనా? సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తారా, ఇది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఆ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 3 - 4 -1.
సో -1 ఇక్కడ ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుందన్న, ప్లస్ అయిపోతుందిరా. ఇక్కడ చూడరా, అల్టిమేట్గా 72 ఇంటూ 10 పవర్ ఇది ఒక 6 ఇది ఒక 2 రా, 8లోంచి -9 వేస్తే -1, ఓకేనా, ఇంటూ -1/12 ఇంటూ -2, ఓకే క్లియర్. మైనస్ క్యాన్సిల్, ప్లస్ అవుతుందా. సో 12 1s are 12 6s are, ఓకేనా. 6 into 2 12, 12 into 10 power -1. This is work done. So 1.2 joules are simple. 1.2 joules. Work done is what? So work done. I don't know most. 11th one. Sorry, this is the 11th one. So 1.2 joules is the correct answer. Okay, simple. Okay, Lena. Next one, 12th problem. Problem number 12. Problem number 12. So this is the last problem in this session. A cube of side B has charge Q. A cube of side B has a charge small q at each of its vertices. Cube nana, like this. This is the cube. Cube of side is what? B. Charge Q at each vertices. 8 charges. A cube of side B has charges small q at each of its vertices. Full stop. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. Center of the cube. ఇక్కడ కనుక ఉండేట్రా మనం పొటెన్షియల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అన్నీ కూడా పాజిటివ్ చాయిసే కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డయాగ్నల్ ఎంత, సో ఈ డయాగ్నల్ తెలియదు ఫస్ట్. సో diagonal of the cube nana, that is the formula, √3 into side B. This is the diagonal of the cube. Diagonal of the cube is equal to √3 into side of the cube. Side of the cube is what? B. Side of the cube is what? B. So √3 into B. That is the formula. So మనకి ఆల్రెడీ ఇది స్క్వేర్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ డయాగ్నల్ ఏంట్రా, √3 into side, √2 into side of the square. సేమ్ అదే మేనర్లో ఫార్ములా. సో డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఈజ్ √3 into side of the cube. సో √3 into B. ఇది డయాగ్నల్. సో ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి అందులో హాఫ్ కరెక్ట్గా. సో R is equal to what? Distance from the center of the cube to each charge. Distance between charge and the center of the cube. Center of the cube is ఎంతనా ఇందులో హాఫ్ కరెక్ట్, డయాగ్నల్లో హాఫ్, దట్ ఈస్ √3b/2. √3b/2. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ r. ఓకే, నౌ పొటెన్షియల్ ఇస్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో ఎన్ని చార్జెస్ ఉంటే 8 ఉంటాయి కాబట్టి 8 into 1/4 క్యూబ్ అయ్యారు. దట్స్ ఆల్, సింపుల్. సో టోటల్ పొటెన్షియల్ at the center of the cube is V is equal to
V is equal to 8 charges ana 8 into 1 over 4 pi epsilon naught into Q by R. So V is equal to 8 into 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by, what is the value of R nana? Root 3 B by 2. 2 pi plus. So 4 ones are 4 twos are 2 into 2 4. So ultimately 4Q divided by root 3 pi epsilon naught B. This is the answer. That is the answer. 4Q by root 3 pi epsilon naught B. Okay. Next, electric field nana. So nana, electric field at the center of the cube will be 0 because all charges equal distance from the center. Okay, so due to that they are cancelled out. Why? Electric field is a vector quantity. So direction also is there. Suppose, dear student, this is positive charge. This is also positive charge. This is positive. This is positive. Suppose ఈ చార్జ్ లింక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంది అవుట్వర్డ్స్. సపోజ్ దీన్ని మనం E1 అనుకుంటే ఈ చార్జ్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ అవుట్వర్డ్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది E2. So E1 and E2 both are equal in magnitude, opposite in direction. They are cancelled out. So total 8 కాబట్టి 8 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. అట్లా ఈ రెండు టోటల్ కంప్లీట్ టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి. సో ఈక్వల్ అన్ని కూడా మనం డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈజీగా సింపుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే మీరు స్క్వేర్ చెప్తాను జస్ట్, ఇది క్యూరా, ఇది కూడా క్యూఏ, ఇది క్యూ, ఇది క్యూ, అన్ని కూడా పాజిటివ్ చార్జెస్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కావాలంటే ఈ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుంది, దీనివల్ల డైరెక్షన్ ఇట్లా ఉంటుంది E1, దీనివల్ల ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది E2. బోత్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాన్సిల్. Electric field due to these two charges at the center equal in magnitude, opposite in direction, then they are cancelled out. Similarly, these two charges also electric field at the center will be cancelled out. It is E3, this is E4, cancelled. Same manner, electric field due to 8 charges at the center will be 0. So B which is B, electric field equal to 0. Total electric field at the center of the cube is 0. Okay, thank you.